नमस्कार श्रोतागण केमिति अछंती आपण माने। आज हूँ पवित्र बाहुड़ा यात्रा। श्री जगन्नाथ महाप्रभु आज निज जन्मवेदी श्रीमंदिर को फेरीजे। ये जो रथ यात्रा हिला रथ यात्रा रे 3 जन लोकंकर अमूल्य जीवन दलाचकटारे चलीगला। ए वर्षटी दुर्घटनार वर्ष ही रही आसी। एयर इंडिया फ्लाइट विमान दुर्घटन भी 260 लोक मृत हो गले। तेणु आपण मैंने जुआड़े भी जाऊँच केयरफुल रुहतु, निजर ध्यान रखु, भिड़ भाड़ एरिया जिते संभव दूरे रुहतु, गाड़ी चलेला बेले सावधानता सह गाड़ी चलातु। कहीं वर्षटी बहुत दुर्घटना घटना हो जाऊँच। पुरी भी रथ यात्रा देखा जाऊले 3टी झील सी भी दुर्घटनार शिकार ही मृत हेले। तेणु ए वर्ष बहुत दुर्घटना घटुची तो से आपण मैंने निजक सुरक्षित रखु। बेसी काम न पड़े बाहर को जातु नहीं। तो आजिर कहानी हूँ जड़े व्यवसायी बा सौदागर ऊपर। ये कहानीटी आरब देशर। आरब माने आपण जानिथिबे जे आम भारतर पश्चिम पटे महाराष्ट्र रही। महाराष्ट्र पटे जो समुद्र रही ताकू आरब सागर कहुए। कारण से समुद्र महाराष्ट्र आम जदि नौकार जावा बा जहाज रे जावा आरपटे जो समुद्र आरपार रे जो देशटी रहिबो से हूँ साउदी अरब। तो साउदी अरब को इंग्लिश रे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कहुए। कारण सेठी अमीर माने रुहंती, जोटा कि गोटे गोटे राज्यर आम जमी कहीपर ये राजा थांती से टाइप्र से 7टी एमिरेट्स अमीर अच्छी, जहाँ को संगठित देश को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कहुए। तो ये कहानी बहुत दिन पुराना कहानी। सेतबेले व्यवसायी माने ओटरे निजर माल परिवहन करुले। कारण अरब देश जानते मरुभूमि अंचल, मरुभूमिर जहाज ओट। तेणु मरुभूमि यातायात करने ओट को व्यवहार कराए। ओट को कहीं व्यवहार कराए ना आपन जानिथिबे जे मरुभूमि रे पानी बहुत कम मिले। तो ओट कौन करे, पानी तार गोटे थली रे पेट भर गोटे थली रे रखे। तो सेतबेले ताको बेसी माने बहुत कम पानी तापे खर्च हुए। आ तार पंजा गुड़ाक जेहेतु मांसल माने तार खुरा गुड़ाक मांसल खुरा से बाली रे जेहेतु से पोती हुए नहीं, ताको चलवारे भी बेसी कष्ट हुए नहीं। तो से ओट मरुभूमि रे आराम से जाइपारे। तो सौदागर जनक गोटे दूर राज्य निजर बेपार वाणिज्य सारी 5टी ओटरे निजर सुना माने सेठी सौदागर जहाँ जिनिस बिक्री कले से लाभतक से सुना रे परिवर्तन कले। 5टी ओटरे सुना तक लदी से मरुभूमि रे फेरुतले। तो मरुभूमि रे जो बाट थाए आमर जमी रास्ताटा अच्छे मरुभूमि रे गोटे बाट थाए जोटा कि से माने दिग निर्णय करके जाती। मरुभूमि तो चारिआडे बाली सेमती प्रशस्त माने बाट नहीं। तेणु मरुभूमि रे जो माने यातायात करती से माने सब दिग को निर्देश करके चलती। दिग निर्देश दिग बारिणी यंत्र तो से नाला। तेणु राति से माने तारा को देखिकी चलती, दिन में आराम करती। राति जेहेतु ठंडा पड़े तेणु राति से माने चलती। दिन में तापमात्रा बहुत बढ़ी जाए, चलवा संभव हुए नहीं। तो से माने दिन में गोटे जगार विश्राम करती, रोषेई करती, खाती। जमी संध्या हुए सूर्य बुड़ी जाए, तापमात्रा धीरे धीरे कमे, से चलवा आरंभ करती। आ चलला बेले से सब गोटे तारा को लक्ष्य करके चलती। कारण तारा ही दिग निर्देश दे थाए।
ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ଏମିତି ବ୍ୟବସାୟ ସାରି 5ଟି ଓଟରେ ନିଜର ସୁନାତକ ଲଦି ଫେରୁଥିଲେ। ବାଟରେ ଡକାୟତ ଦଳେ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାଙ୍କର ସବୁତକ ସୁନା ଲୁଟି ନେଇଯିବେ। ତ ଏତେ ଦିନ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଜିତ ଧନ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଲୁଟପାଟ ହୋଇଗଲା ପରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ବହୁତ ହତାଶ ହେଇଯିବେ, କାରଣ ସେତିକି ହିଁ ତାଙ୍କର ସମ୍ବଳ ଥିଲା। ଯଦି ସେ ସମ୍ବଳ ନ ରହିବ ସିଏ ଆଉ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ମୂଳଧନ ବି ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ସେ ମରୁଭୂମିରେ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଫକୀର ବାବା, ମାନେ ଆମର ଏପଟେ ଯେମିତି ବାବାଜୀ ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ତାଙ୍କର ସେପଟେ ଯେଉଁ ବାବାଜୀ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫକୀର କୁହାଯାଏ। ତ ସେ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ, ଫକୀର ଲୋକ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଲା ପରେ ସେ ଫକୀର ବାବା ପଚାରେ, ଆରେ ବାବା କ'ଣ ହେଇଛି, କାହିଁକି ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ, ବହୁତ ବିବ୍ରତ ଜଣାପଡ଼ୁଛୁ, ଦୁଃଖିତ ଅଛୁ। ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ନିଜ ଉପରେ ଘଟିଥିବା ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଫକୀର ବାବାଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ଫକୀର ବାବା ସେଠୁ କହିବେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ମୁଁ ଯଦି ତତେ ତୋର ସୁନାତକ ଫେରେଇ ଦିଏ ତାହେଲେ ତୁ ଖୁସି ହେବୁ। ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଖୁସି ହେବି, ମୋତେ ମୋ ସୁନା ମିଳିଗଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। ନା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଆ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଏହା କହିକି ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ। ସେ ପକେଟରୁ ଫକୀର ବାବା କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଝୁଲାମୁଣି ଥିବ ସେ ଝୁଲାମୁଣିରୁ ଗୋଟେ ଡବାଟେ ବାହାର କରିବେ। ସେ ଡବାରେ କିଛି ଅଞ୍ଜନ ମାନେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ପେଷ୍ଟ କହୁ, ମାନେ ପୁରା ତରଳ ନୁହଁ କି କଠିନ ନୁହଁ, ଅଞ୍ଜନ। ସେ ଅଞ୍ଜନ ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟ ବାହାର କରି ନିଜ ଆଖିରେ ଲଗାଇବେ। ତାପରେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯିବେ। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯାଇକି ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସୁନା କାଢ଼ିକି ଆଣିବେ। ଫକୀର ବାବା ସୁନା କାଢ଼ୁଥାନ୍ତି ଆଉ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ସେ ସୁନା ସବୁ ଓଟ ପିଠିରେ ଲଦୁଥାନ୍ତି। ଏମିତି ସୁନା କାଢ଼ୁଥାନ୍ତି, ଓଟ ପିଠିରେ ଲଦୁଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଫକୀର ବାବା ବାହାରକୁ ଆସିବେ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସର୍ବମୋଟ 20ଟି ଓଟରେ ସୁନା ଲଦା ହେଇ ସାରିଛି। ତ ଫକୀର ବାବା କହିବେ, ବାପା ତୋରି 5ଟି ଓଟରୁ ସୁନା ଚୋରି ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ତୁ 5ଟି ଓଟ ସୁନା ନେଇକି ତୁ ଚାଲିଯା। ସେଠୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ 20ଟି ଓଟର ସୁନା ଦେଖି ତାଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଲୋଭ ଆସିବ। ସେଠୁ ସେ କହିବେ, ବାବା ଆପଣ ବାକି ଏତେ ସୁନା ରଖି କରିବେ କ'ଣ? ନା ସେଥିରେ ତୋର ଯାଏସ ନାହିଁ, ତୋର 5ଟି ଓଟ ସୁନା ଚୋରି ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ 5ଟି ଓଟ ସୁନା ତୋତେ ମିଳିଗଲା, ତୁ ଏବେ ତୋର ସୁନା ନେଇକି ଯା ଭାରି। ସେଠୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ କହିବେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ଫକୀର ଲୋକ, ମୋତେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ମୋ 5ଟି ଓଟ ସୁନା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ 5ଟି ଓଟ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ 10ଟି ଓଟ ସୁନା ରଖନ୍ତୁ। ଫକୀର ବାବା କହିବେ, ହଉ ବାବା ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ 10ଟି ଓଟ ନେଇକି ଯା। କିଛି ବାଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ହେବ, ବାବା ଆପଣ ସୁନା ରଖି କ'ଣ କରିବେ, ବରଂ ମୋତେ ଦେଲେ ମୁଁ କାମରେ ଲଗେଇବି, ବ୍ୟବସାୟରେ ଲଗେଇବି। ଆପଣ କାମ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଆଉ 5ଟି ଓଟ ସୁନା ଦିଅନ୍ତୁ। ନା ଫକୀର ବାବା କହିବେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ 5ଟି କାହିଁକି, ସବୁତକ ନେଇଯା। ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣ ଭାରି ଖୁସି, ସବୁ ନେଇଯିବି ନା, ହଁ ସବୁ ନେଇଯା ହେଲା। ସେଠୁ ସିଏ କ'ଣ କରିବେ ନା 20ଟି ଯାକ ଓଟ ଧରିକି ଯାଇଥିବେ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ମନରେ ଲୋଭ ଆସିବ, ସେ ଫେରିକି ଆସିବେ। ବାବା ଆପଣ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରହିବା ଲୋକ, ଆପଣ ତ ସଂସାର ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାମ ନାହିଁ, ଆପଣ ସଂସାର ମଧ୍ୟ ରହୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଏ ଅଞ୍ଜନ ଯେଉଁଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ଆଉ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସେଇଟା ମୋତେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଫକୀର ବାବା କହିବେ, ବାପା ସେ ଅଞ୍ଜନଟା ତୋ ପାଇଁ କାମ କରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ସେ ବାବାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେନି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଝୁଲାମୁଣିରୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ସେ ଅଞ୍ଜନଟି କାଢ଼ି ନେଇଯିବେ। ଅଞ୍ଜନଟି କାଢ଼ି ନେଲା ପରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜ ଆଖିରେ ଲଗେଇ ଗୁମ୍ଫା ଆଡ଼ିକି ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି କମି କମି ଯାଉଛି।
କମି 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 ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କୌଣସି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ କୌଣସି ଆଉ ଦୃଶ୍ୟ ରହିବନି। ସେ ପୁରାପୁରି ଅନ୍ଧ ହୋଇଯିବେ। ପୁରାପୁରି ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକ ଛାଡ଼ିବେ, ବାବା ମୋତେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ଆପଣ ଏହାର କ'ଣ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଉତ୍ତର ମିଳିବ ନାହିଁ। ନା ବାବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 5ଟି ଓଟ ସୁନା ଦେଇଦେବି, ମୋତେ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଆସିବ ନାହିଁ। ନା ବାବା, ଆପଣ 10ଟି ଓଟ ସୁନା ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ଉତ୍ତର ଆସିବ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେ ସୌଦାଗର ଜଣକ କହିବେ ଯେ ଆପଣ ବାବା ସବୁ ସୁନା ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଜନ ବି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ମୋତେ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ। ସେ ବାବାଙ୍କର କୌଣସି ଉତ୍ତର ଆସିବ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେ ସୌଦାଗର ଜଣକ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ହୋଇ ମରୁଭୂମିରେ ଏଠି ସେଠି ବୁଲି ଶେଷରେ ଭୋକ ଉପାସରେ ପଡ଼ି ମରିଯିବେ। ତେଣୁ ଆଜିର କାହାଣୀ ହେଉଛି, ଆମେ ଶିଖିଲେ କାହାଣୀରୁ ଯେ ଆମର ଯେତିକି ପ୍ରାପ୍ୟ ଆମେ ସେତିକିରେ ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ଉଚିତ। ଜଣକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା କଥା କେବେ ଭାଙ୍ଗିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ମରଣ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ନିଜର ଲୋଭକୁ ସଂଯତ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜର ଯେତିକି ପ୍ରାପ୍ୟ ତା ଉପରେ ହିଁ ନିଜର ଅଧିକାର ରଖନ୍ତୁ। ଅଧିକା ଜିନିଷ ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜିର କାହାଣୀଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ବି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।